వరములు కురిసే వేళ, వరపుత్రుని పూజకు వేళ. వరములు కురిసే వేళ, వరపుత్రుని పూజకు వేళ. మన ప్రభు యేసుని అర్చించా, వందన హృదితో వడి వడి రండి. వరములు కురిసే వేళ, వరపుత్రుని పూజకు వేళ. పాదరక్షలను పాపము విడచి పవిత్ర స్థలమును నడిచెను మోషే. పాదరక్షలను పాపము విడచి పవిత్ర స్థలమును నడిచెను మోషే. వక్ర మార్గములు సక్రమమై మార్గముల సక్రమమై నూతన హృదితో సంస్తుతి పాడక. వరములు కురిసే వేళ, వరపుత్రుని పూజకు వేళ. వరములు కురిసే వేళ, వరపుత్రుని పూజకు వేళ. మన ప్రభు యేసుని అర్చించా, వందన హృదితో వడి వడి రండి. వరములు కురిసే వేళ, వరపుత్రుని పూజకు వేళ. క్రీస్తునాథునందు ప్రియులకు సహోదరి సహోదరులారా, మనమంతా కూడా ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో మనం ప్రత్యేకంగా ఈ యొక్క విన్నపాలను సమర్పిస్తూ వారి కోసం ప్రార్థన చేద్దాం. థ్యాంక్స్ గివింగ్ మాస్ ఫర్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ షోవర్డ్ అపాన్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫర్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ Gather Innareddy and all other souls to rest in peace. Mass offered by Gather Lucy Rani family members. Mass for Almighty God for all the blessings and protection upon all family members, friends, relatives and all humanity from all diseases and virus, and for peace and harmony in the whole world, especially on Israel, offered by Kenneth Joseph Holt and family members. For God's mercy upon the departed soul of Tumma Rojamma, mass offered by Lily. For deliverance from all the bondages and ancestral sins and hard blocks in life, and forgiveness of sins of Preetham and Pranay, mass offered by family. For the repose of the souls of Pasam Lourdamma, Rayapareddy, Gather Francis Reddy, Jaya Reddy and Gopu Swapnameri, mass offered by Gather Vijayananda Reddy family. For eternal peace to the departed soul of Vishwaja on the occasion of birthday, mass offered by family. Prashanti intercession group masses. Thanksgiving mass for good marriage proposals to Divya and the marriage to happen without any obstacles, mass offered by Glory family. For daughter-in-law to come back to the family and for business development, mass offered by Sarojini and family. For good health and good marriage proposals of son, mass offered by Saubhagya and family. For son to get PR to Australia, and for God's blessings upon new house construction, mass offered by Aruna family members. For new good job and good marriage proposals to Bala Soni, mass offered by Shaurilu and family.
For good health of Pawan Kumar, Joseph Nirmala family, mass offered by J. Nirmala Kumari family. For good health, knowledge and good marriage proposals to Naresh and deliverance from all financial problems, mass offered by Mullaparthi Mariamma family. For the departed soul of Venkat Lakshmi, mass offered by Vijayaratnam family. For deliverance of Angel Amma's house, land from court case, mass offered by Ramana Kumari family. For good health of family members, mass offered by S. Vasanta. For good job opportunity to Komal, mass offered by K. Pravina family. For good health of husband, mass offered by Mailla Mariamma family. For deliverance of Karunakar from leg pain and for good knowledge and bright future of grandchildren, mass offered by Y. Vijayarani. For good health and good knowledge and good studies of children, mass offered by Jojamma. Thanksgiving mass offered by S. Clementi. For good health of Shauredi, mass offered by T. Nirmala. Thanksgiving mass offered by M. Agatha. For gift of children to G. Bhagya, mass offered by G. Bhagya. For good health of Rajamma and good knowledge and good studies of children, mass offered by D. Sarita. For good health of Victoria, mass offered by R. Victoria. For gift of children to Mary Sweta, mass offered by D. Slivamma. Thanksgiving mass offered by Bala and family members. For good health of Jyoti, mass offered by T. Jyoti and family. For good health of Raiparedi, mass offered by G. Teresa. For good health of Sujit, Supriya, Amit Reddy and Monish, mass offered by family. For the quick sale of house, mass offered by G. Teresa. For good job to Winnie and for Uday to get passport, visa to Canada, mass offered by R. Anita. For good health, business development and to get back house documents from money lender, mass offered by Rajamma. For Rupa to get new good job, mass offered by Rupa. For good job to Manikanta and deliverance from all loans, mass offered by Dhanalakshmi. For good health of whole family members and for good job to Satyanarayana, mass offered by Satyanarayana. For good marriage proposals to Rajendra and to get visa, mass offered by Bujamma. For good health of Dhaneshwar, mass offered by Nakshatram. For good health of family members and good studies of Rakshita and Rohan, mass offered by family. For good job and good marriage proposals to Balavarun, mass offered by K. Victoria. Thanksgiving mass offered by K. Victoria. ఈ యొక్క విన్నపాలను ఆ యొక్క దేవాదేవునికి ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజ సమర్పిస్తూ మనమంతా కలిసి ప్రార్థన చేద్దాం. నిఖిల జాతులారా చప్పట్లు కొట్టుడు, జయ జయ నాదములతో ప్రభువును కీర్తింపుడు. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమునా ఆమేన్. మన ప్రభువు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 క్రీస్తునాథునియందు ప్రియులకు సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు మనం అందరం కూడా 13వ సామాన్య ఆదివారంలోనికి ప్రవేశించి ఉన్నాం. మరి ఈరోజు పట్టణాలు మనం గమనించినట్లయితే, మొదటి పట్టణంలో దేవుడు మృత్యువును కలిగింపలేదని, దేవుడు నరుని అమరునిగా చిరంజీవిగా సృష్టించాడని, చిరకాలము జీవించేటటువంటి ఒక అద్భుతమైన అవకాశం ఇచ్చి ఉండగా, మానవుడు పాపం వలన మృత్యువును కొని తెచ్చుకున్నాడనే విషయాన్ని మొదటి పట్టణంలో సొలొమోను జ్ఞాన గ్రంథం ద్వారా మనం వింటూ ఉన్నాం. మరి రెండవ పట్టణంలో పునీత పౌలు గారు తెలియజేస్తున్నారు, జ్ఞానములోను లేకపోతే మిగతా అన్ని విషయాల్లోనూ
దేవుడు మనందరినీ కూడా భాగ్యవంతులుగా సృష్టించాడని, మనం భాగ్యవంతులుగా ఉండడానికి యేసు ప్రభు ఈ లోకాన నిరుపేదగా జీవించాడని ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి ఒక సందర్భమును పౌలు గారు మనకు తెలియజేస్తున్నారు. మరి సువిశేష పట్టణాన్ని మనం గమనిస్తే ఏ విధంగా మరణించినటువంటి ఒక చిన్నారి అమ్మాయిని దేవుడు తిరిగి నూతన జీవితంతో నింపడం, మరి 12 సంవత్సరాల నుంచి రక్తస్రావంతో బాధపడుతున్నటువంటి ఒక స్త్రీని దేవుడు ఏ విధంగా స్వస్థపరుస్తూ, ఇదిగో నీ విశ్వాసమే నిన్ను స్వస్థపరిచింది అని తెలియజేస్తున్నాడు. మరి నీవు నేను గ్రహించాలి, మన యొక్క ప్రభువు మనందరినీ కూడా మనము నిత్య జీవితం జీవించడానికి, నూతన జీవితం జీవించడానికి ఎన్నో సందర్భాలను కల్పిస్తూ ఉంటాడు. మనకు ఎలాంటి గతం ఉన్నప్పటికీ, ఎలాంటి దుఃఖం ఉన్నప్పటికీ దేవుడు మన కొత్త కొత్త అవకాశాలను, కొత్త కొత్త కోణములో మన జీవితాన్ని చూసేటటువంటి సందర్భాన్ని, మన చుట్టూ ఎంతమంది శత్రువులున్నా, ఎలాంటి మనుషులున్నా, ఎలాంటి మన గురించి లేనిపోని విషయాలు మాట్లాడుతూ మన పేరు చెడగొట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నా, మీ యొక్క బంధుమిత్రులు, మన యొక్క కుటుంబాలు పరిపూర్తిగా నశించిపోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నా, ఏ విధంగా జరిగినా ఆ యొక్క దేవుడు మనకు నూతనత్వమును తనకైనటువంటి సరళిలో మనకు అందజేస్తూ ఉంటాడు. నూతన జీవితాన్ని ఏ విధంగా జీవించాలో, మరి ఈ జీవితంలో ఏ విధంగా ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న కాల జీవితంలో ఏ విధంగా దేవుని కోసం జీవించాలో దేవుడు మనకు అవకాశాన్ని కల్పిస్తూనే ఉంటాడు. కావున ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు దేవుడు చేసిన అద్భుతములు మనం గమనిద్దాం. అదేవిధంగా దేవుడు మనకు ఏ విధంగా మన జీవితంలో మనకు కావాల్సిన అన్నీ కూడా సమృద్ధిగా దయచేశాడో మనం గమనిద్దాం. మరి మనకున్నటువంటి ఒక మరణం ఏదైతే ఇది అందరము కూడా అంగీకరించవలసినటువంటి సత్యమని, అయినప్పటికీ జీవించే యొక్క చిన్న కాల జీవితం దేవుని కోసం ఏ విధంగా జీవించవచ్చో ఈరోజు పట్టణాలు మనకు నేర్పిస్తున్నాయి. కావున మనం చేసిన తప్పిదములను, పాపములను దేవునికి సమర్పిస్తూ దేవుని నుంచి పాప క్షమాపణను కోరుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను, సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపములు చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని బ్రతమాలు కొనుచున్నాను. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయ చూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవితమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయ చూపుము, ప్రభువా దయ చూపుము. క్రీస్తువా దయ చూపుము, క్రీస్తువా దయ చూపుము. ప్రభువా దయ చూపుము, ప్రభువా దయ చూపుము. Glory, glory, gloria, 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 glory, glory, gloria. మహోన్నతమున దేవునికి మహిమా కలుగునుగాక. భూలోకములో దీనులకు శాంతి కలుగునుగాక. మహోన్నతమున దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. భూలోకములో దీనులకు శాంతి కలుగునుగాక. ఏలిన వార పరలోక రాజ
సర్వశక్తి సంపన్నా పొగడెదము మిమ్ము పొగడెదము మీ దయనే కోరెదము. ఏలినవార పరలోక రాజా శక్తి సంపన్నా పొగడెదము మేము పొగడెదము మీ దయనే కోరెదము. నిన్నేరారాధించెదం నీకే స్తుతులు పాడెదం. నిన్నేరారాధించెదం నీకే స్తుతులు పాడెదం. నిన్నే మేము గణపరచెదం. జనితైక సుతుడా ఏలినవారా దేవుని గొర్రె పిల్ల తాకుమయ మమ్ము తాకుమయ మా పాపము కడుగుమయా. చింతైక సుతుడా ఏలినవార దేవుని గొర్రె పిల్ల తాకుమయ మమ్ము తాకుమయ మా పాపము కడుగుమయా. నిన్నే ఆరాధించెదం నీకే స్తుతులు పాడెదం. నిన్నే ఆరాధించెదం నీకే స్తుతులు పాడెదం. నిన్నే మేము గణపరచెదం. పరిశుద్ధ ప్రభువ మహోన్నత దేవ సతతము స్తోత్రమయా. మా ప్రభువ తండ్రి మహిమలు పవిత్రాత్మతో నుండువారా. పరిశుద్ధ ప్రభువ మహోన్నత దేవ సతతము స్తోత్రమయా. మా ప్రభువ తండ్రి మహిమాలు పవిత్రాత్మతో నుండువారా. నిన్నే ఆరాధించెదం నీకే స్తుతులు పాడెదం. నిన్నే ఆరాధించెదం నీకే స్తుతులు పాడెదం. నిన్నే మేము ఘనపరచెదం. ఆమేన్ 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 ఆమేన్. ప్రార్థించుదము. సర్వశక్తిగల ఓ సర్వేశ్వర, నీవు మాకు దత్తత వరమును దయచేసి మమ్ము వెలుగునకు చెందిన పుత్రులుగా చేసితివి. అసత్యమనడి అంధకారములో మేము చిక్కుకొనకుండా నీ సత్యపు వెలుగునందు మాత్రమే పయనించినట్లు మమ్ము కరుణింపుము. మీతోను పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగయుగములు జీవించుచు పాలించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము సొలొమోను జ్ఞాన గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 13వ వచనము నుండి 15వ వచనం వరకు, 2వ అధ్యాయము 23-24 వచనములు. మృత్యువును దేవుడు కలిగింపలేదు, ప్రాణులు చనిపోవుటను చూచి అతడు సంతసింపడు. అతడు ప్రతి ప్రాణిని జీవించుట కొరకే సృజించెను. అతడు చేసిన ప్రాణులన్నీయు ఆయురారోగ్యములతో అలరారుచున్నవి. జీవులలో మరణకరమైన విశేషమేమీయూ లేదు. మృత్యువు ఈ లోకమున రాజ్యము చేయదు.
న్యాయమునకు మరణము లేదు. దేవుడు నరుని అమరునిగా చేసెను, అతనిని తనవలే నిత్యునిగా చేసెను. కానీ పిచాచము అసూయ వలన మృత్యువు లోకానికి ప్రవేశించెను. ఇది ప్రభువు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. గొప్ప ప్రేమ నీది యేసయ్యా, ఎంత కరుణమూర్తివయ్యా యేసయ్యా, ఎంత గొప్ప ప్రేమ నీది యేసయ్యా, ఎంత కరుణమూర్తివయ్యా యేసయ్యా. నన్నే ప్రేమించి రక్తం చిందించి రక్షణ నొసగిన మా రక్షక, నన్నే ప్రేమించి రక్తం చిందించి రక్షణ నొసగిన మా రక్షక. నీ ప్రేమ గొప్పది నా యేసయ్యా, కరుణ గొప్పది నా యేసయ్యా, నీ ప్రేమ గొప్పది నా యేసయ్యా, నీ కరుణ గొప్పది నా యేసయ్యా. ఎంత గొప్ప ప్రేమ నీది యేసయ్యా, ఎంత కరుణమూర్తివయ్యా యేసయ్యా. నిజమైన ప్రేమని ఎరిగిన పరుల కొరకు ప్రాణమిచ్చు వారిదే, నిజమైన ప్రేమని ఎరిగిన మాకై సిలువలో మరణించిన, మాకై సిలువలో మరణించిన నిజ ప్రేమ కలవాడివి నీవేనయ్యా, నిజ ప్రేమ కలవాడివి నీవేనయ్యా. నీ ప్రేమ గొప్పది నా యేసయ్యా, నీ కరుణ గొప్పది నా యేసయ్యా, నీ ప్రేమ గొప్పది నా యేసయ్యా, నీ కరుణ గొప్పది నా యేసయ్యా. ఎంత గొప్ప ప్రేమ నీది యేసయ్యా, ఎంత కరుణమూర్తివయ్యా యేసయ్యా, ఎంత గొప్ప ప్రేమ నీది యేసయ్యా, ఎంత కరుణమూర్తివయ్యా యేసయ్యా. రెండవ పట్టణము పునీత పౌలు కొరింథీయులకు రాసిన 2వ లేఖ 8వ అధ్యాయము 7వ వచనం నుంచి 9వ వచనం వరకు మరియు 13వ వచనం నుంచి 15వ వచనం వరకు. విశ్వాసములోను వాక్కులోను జ్ఞానములోను ఆసక్తిలోను మాపై మీకు గల ప్రేమను అన్నిటిను మీరు భాగ్యవంతులే. కనుక ఈ ప్రేమపూర్వకమగు సేవలో కూడా మీరు ఉదారముగా ఉండవలెనని మా అభిలాష. నేను ఏ నియమములను రాయటలేదు, కానీ సాయమునుచుటలో ఇతరులు ఎంత ఆసక్తి చూపుచున్నారో మీకు ప్రదర్శించి మీ ప్రేమ ఎంత నిజమైనదో తెలుసుకున్నటకు నేను ప్రయత్నించుచున్నాను. మన యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క కృప ఎట్టిదో
మీరు ఎరుగుదురు కదా, తాను భాగ్యవంతుడై ఉండి కూడా తన పేదరికము వలన మిమ్ము భాగ్యవంతులను చేయుటకు ఆయన నిరుపేద అయ్యెను. మీ పైననే భారముంచి ఇతరులను తేలికగా వదులుటకు నేను ప్రయత్నించుటలేదు, కానీ ప్రస్తుతము మీకు సమృద్ధిగా ఉండుటచే అవసరములోను ఉన్నవారికి సాయపడుట యుక్తమని నేను ఎంచితిని. అట్లే మీరు అవసరములోను ఉన్నప్పుడు వారికి సమృద్ధిని బట్టి వారును మీకు సాయపడెదరు. ఈ విధముగా ఇరువురకు సమానమగు న్యాయమును జరుగును. పరిశుద్ధ గ్రంథము చెప్పునట్లుగా ఎక్కువ ప్రోగు చేసిన వారికి ఎక్కువ ఏమియును మిగులుకుండెను, తక్కువ ప్రోగు చేసిన వారికి ఏమియును తక్కువ గాకుండెను. ఇది ప్రభువాకు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. తోడు ఉన్నావయ్యా, నాకు భయమేలా నా యేసయ్యా. నీవు నాలోని ఉన్నావయ్యా, నాకు దిగులేలా నా యేసయ్యా. నీవు నా తోడు ఉన్నావయ్యా, నాకు భయమేలా నా యేసయ్యా. నీవు నాలోని ఉన్నావయ్యా, నాకు దిగులేలా నా యేసయ్యా. నాకు భయమేలా, నాకు దిగులేలా, నాకు భయమేలా, నాకు భీతియేలా. నీవు నా తోడు ఉన్నావయ్యా, నాకు భయమేలా నా యేసయ్యా. నీవు నాలోని ఉన్నావయ్యా, నాకు దిగులేలా నా యేసయ్యా. కష్టములో నష్టములో నా తోడు ఉన్నావు, వేదనలో ఆ వేదనలో నా చెంత ఉన్నావు. కష్టములో నష్టములో నా తోడు ఉన్నావు, వేదనలో ఆ వేదనలో నా చెంత ఉన్నావు. అడిగిన వారికి ఇచ్చేవాడవు, వెదకిన వారికి దొరికేవాడవు. అడిగిన వారికి ఇచ్చేవాడవు, వెదకిన వారికి దొరికేవాడవు. తట్టిన వారికి తలుపులు తెరిచే దేవుడవు, తట్టిన వారికి తలుపులు తెరిచే దేవుడవు. దేవా దేవా నీకే స్తోత్రం, దేవా దేవా నీకే స్తోత్రం, దేవా దేవా నీకే స్తోత్రం, దేవా దేవా నీకే స్తోత్రం. నీవు నా తోడు ఉన్నావయ్యా, నాకు దిగులేలా నా యేసయ్యా. నీవు నాలోని ఉన్నావయ్యా, నాకు భయమేలా నా యేసయ్యా.
నాకు భయమేలా, నాకు దిగులేలా, నాకు చింతేలా, నాకు భీతేలా. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత మార్కు గారు వ్రాసిన సువిశేషములోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. మార్కు సువార్త 5వ అధ్యాయము, పవిత్ర వచనములు 21 నుంచి 43 వరకు. పిదప యేసు పడవపై సరస్సు ఆవలి తీరమునకు వెళ్ళగా జనసమూహము ఆయన వద్దకు చేరెను. అటులా ఆయన ఆ సరస్సు తీరమున ఉండగా ప్రార్థనా మందిరపు అధికారుల్లో ఒకడైన యాయిరు అనువాడు వచ్చి ప్రభు పాదములపై పడి, ప్రభు, నా కుమార్తె మరణావస్థలో ఉన్నది. తాము వచ్చి ఆ బాలికపై తమ హస్తముల నుంచిన ఆమె స్వస్థత పొంది జీవింపగలదు అని మిగుల బ్రతిమాలెను. అంతటా ఆయన అతనితో వెళ్ళుచుండగా గొప్ప జనసమూహము ఆయనను వెంబడించుచు పై పడుచుండెను. 12 సంవత్సరముల నుండి రక్తస్రావ వ్యాధితో బాధపడుచున్న ఒక స్త్రీ ఎన్నో బాధలు పడి ఎందరో వైద్యుల యొద్ద చికిత్స పొందుటకై తనకు ఉన్నదంతయు వెచ్చించినను ఆ వ్యాధి ఏమాత్రము తగ్గకపోగా పెచ్చు పెరిగెను. ఆమె యేసును గూర్చి విని జనసమూహముల నుండి ఆయన వెనుకగా వచ్చి ఆయన వస్త్రము తాకినంత మాత్రమున నేను స్వస్థురాలనగుదును అని తలంచి ఆయన వస్త్రమును తాకెను. వెంటనే ఆమె రక్తస్రావము నిలిచిపోయెను. ఆమె అతని శరీరములో ఆ జబ్బు నుండి స్వస్థత పొందినట్లు గుర్తించెను. అప్పుడు తన నుండి శక్తి వెలువడినని యేసు గ్రహించి వెనుకకు తిరిగి, నా వస్త్రములను తాకిన వారెవరు అని ఆ జనసమూహమును ప్రశ్నించెను. ఆ జనసమూహం తమపై పడుచుండుట చూచుచున్నారు గదా, నన్ను తాకినదెవరు అని ప్రశ్నించుచున్నారేలా అని శిష్యులు పలికిరి. తనను తాకినది ఎవరో తెలుసుకొనవలనని ఆయన నలుదెసలా తేరిపారజూచెను. తన స్వస్థతను గుర్తించిన ఆమె భయముతో గడగడ వణుకుచు ఆయన పాదములపై పడి జరిగినదంతయు విన్నవించెను. అందుకాయన ఆమెతో, కుమారి, నీ విశ్వాసము నిన్ను స్వస్థపరచెను. ఆరోగ్యవతివై సమాధానముతో పోయిరమ్ము అని పలికెను. ఇంతలో ప్రార్థనా మందిరాధ్యక్షుడు యాయిరు ఇంటి నుండి కొందరు వచ్చి, నీ కుమార్తె మరణించినది, గురువును ఇంకనూ శ్రమపెట్టనేలా అనిరి. యేసు వారి మాటను లక్ష్యపెట్టక ఆ మందిర అధ్యక్షునితో, నీవు ఏమాత్రము అధైర్యపడకుము, విశ్వాసమును కలిగి ఉండుము అని చెప్పెను. పిదప పేతురును యాకోబును అతని సోదరుడగు యోహానును మాత్రం తన వెంట తీసుకొని ఆ అధికారి ఇంటికి వెళ్ళెను. అచట జనసమూహమును గొల్లున ఏడ్చుటయు ప్రలాపించుటయు చూచి ఆయన లోపలికి ప్రవేశించి, మీరు ఎలా ఇట్లు గోలగా ఏడ్చుచున్నారు? ఈ బాలిక నిద్రించుచున్నది గాని చనిపోలేదు అని వారితో పలికెను. అందులకు వారు ఆయనను హేళన చేసిరి. ఆయనను యేసు అందరినీ వెలుపలకు పంపి ఆ బాలిక తల్లిదండ్రులతోనూ తన శిష్యులతోనూ బిడ్డ పరుండి ఉండ గదిలో ప్రవేశించెను. ఆ బాలిక చెయ్యి పట్టుకొని తలితాకుమి అనెను. ఓ బాలిక, లెమ్మని నీతో చెప్పుచున్నాను అని ఆ మాటలకు అర్థము.
వెంటనే ఆ బాలిక లేచి నడవసాగెను. ఆమె 12 ఏళ్ల ప్రాయం కలది. అది చూచిన జనులెల్లరూ ఆశ్చర్యచకితులైరి. దీనిని ఎవరికిని వెల్లడింపకుడు అని యేసు వారిని గట్టిగా ఆజ్ఞాపించి ఆమెకు తినుటకు ఏమైనా పెట్టుడు అని చెప్పాను. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. క్రీస్తునాథునియందు ప్రియులకు సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు ఈ యొక్క 13వ సామాన్య ఆదివారంలోని పట్టణాలు నీకు నాకు ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి శక్తి కలిగినటువంటి విషయములను తెలియజేస్తున్నాయి. మొట్టమొదటి గ్రంథములో మనం చూసిన విధంగా సొలొమోను జ్ఞాన గ్రంథము నుంచి మొదటి పట్టణంలో ఏ విధంగా దేవుడు మరణమును కలిగింపలేదు, దేవుడు మానవుని అమరునిగా సృష్టించాడని, కానీ సైతాను ప్రలోభాలకి గురైనటువంటి మానవుడు తన యొక్క మరణమును తనే కొని తెచ్చుకున్నాడు అనే అద్భుతమైన విషయాన్ని ఈరోజు మనకు నేర్పిస్తున్నది మొదటి పట్టణం. ఈ యొక్క మరణాన్ని మనం కొద్దిసేపు పక్కన పెడితే, మనమందరం కూడా ఎన్నో సందర్భాల్లో మనం మాట్లాడినటువంటి మాటల వలన, మనం చేసినటువంటి ప్రవర్తనల వలన, మనము జీవించినటువంటి జీవితం వలన ఎన్నో సందర్భాల్లో మన జీవితంలో ఎంతో దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటాం. కానీ మానవులమైన మనం సర్వసాధారణంగా అతని వల్ల ఈ విధంగా అయిపోయింది, ఈమె వల్ల ఈ విధంగా అయిపోయింది, మా బంధువుల వల్ల ఈ విధంగా అయిపోయింది, మా స్నేహితుల వల్ల మా జీవితం ఈ విధంగా నశించిపోయింది అని చెప్పే మాట తీరు మనలో మనం అలవర్చుకున్నప్పటికీ అది నిజం కాదు. జీవితము నీకు నాకు అందరికీ కూడా సమానమైనటువంటి అవకాశం ఇస్తూ ఉన్నది. ఈ యొక్క జీవితంలో నీకు నాకు సమానమైనటువంటి దేవుని యొక్క కృప అందరికీ కూడా లభిస్తున్నది. మనకు లభించే సూర్యరశ్మి, మనకు లభించేటటువంటి వానలు, మనకున్నటువంటి యొక్క ప్రకృతి, మనం జీవించడానికి అవకాశంగా ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క గాలి, ఇవన్నీ కూడా ఒకరికి ఎక్కువగా ఒకరికి తక్కువగా, ధనవంతులకు ఎక్కువగా పేదవాళ్ళకి తక్కువగా అయితే ఇవ్వబడం లేదు. అందరికీ కూడా సమానమైనటువంటి అవకాశం దేవుడు ఇచ్చి ఉన్నాడు. కానీ కొందరు సంతోషంగా ఉన్నారు, కొందరు దుఃఖంగా ఉన్నారు, కొంతమంది దేవుని తిడుతున్నారు, కొంతమంది దేవుని పొగుడుతూ ఉన్నారు, కొంతమంది వాళ్ళని తిట్టుకుంటూ జీవిస్తున్నారు, ఇంకొకరు వేరే వాళ్ళని తిట్టుకుంటూ జీవిస్తున్నారు. మానవుని యొక్క జీవితము ఎంతో విచిత్రమైన జీవితం అని చెప్పుకోవాలి. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, లేనప్పుడు లేదని ఏడుస్తాం, ఉన్నప్పుడు ఉన్న వాటితో సంతోషంగా ఉండలేం. అందుకని ఈరోజు మొదటి పట్టణంలో మనకు దేవుడు ఎంతో చక్కగా చెప్తున్నాడు, ఇదిగో దేవుడు మానవుణ్ణి అమరునిగా సృష్టించాడు. ఇక్కడ అమరునిగా అనగా జీవితాంతం మరణం లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని పక్కన పెడితే, ఉన్న ఈ జీవితంలో నీతివంతంగా లేకపోతే ఒక మంచి స్వభావంతో ఏ విధంగా జీవించవచ్చు అనే ఒక విషయాన్ని నేను గ్రహించాలి. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ రోజుల్లో మానవులందరూ కూడా నేను చూస్తున్నట్లయితే ఏ విధంగా ఉన్నారంటే, మనం కనిపిస్తున్నప్పుడు ఒక అద్భుతమైన ఈ యొక్క వ్యక్తి ప్రపంచంలో ఇలాంటి వ్యక్తి లేరు అన్న విధంగా జీవిస్తారు. కానీ లోతునకు వెళ్తే వాళ్ళ యొక్క జీవితం పురుగులు పట్టినటువంటి ఒక జీవితముగా ఉన్నది. ఒక వ్యక్తి ఎదురుగా ఉన్నప్పుడు అతని గొప్ప గొప్ప మాటలతో పలకరిస్తారు, కానీ ఒక వ్యక్తి పక్కన ఉన్నప్పుడు అతని గురించి లేనిపోని విషయాలు మాట్లాడుతున్నారు. ఒక్కసారి మన జీవితాలను మనం పరిశీలించుకుందాం. ఇలాంటి అవినీతమైన జీవితాన్ని మనం జీవిస్తున్నామంటే, దేవుడు మనల్ని అమరుగా సృష్టించిన మనము చావును కొని తెచ్చుకుంటున్నాము. దేవుడు మనకు అద్భుతమైన జీవితం ఇచ్చిన దేవుడు మనకు మరణం ఇవ్వడం లేదు, దేవుడు క్షీణింపబోతున్న జీవితాన్ని ఇవ్వడం లేదు. మనిషి తన యొక్క జీవితం వలన తను కొని తెచ్చుకుంటున్నటువంటి విషయాలు ఇవన్నీ కూడా. అందుకనే మనమందరం కూడా వింటూ ఉంటాం ఈ పాట అండి, పాడుతూ ఉంటాం సాధారణంగా.
ఓ నేస్తమా యోచింపుమా, సూర్యుని క్రింద అంతా శూన్యమే, వ్యర్థమే అన్నీ వ్యర్థమే, సమస్తము వ్యర్థమే వ్యర్థమే. ఈ యొక్క పాటను ఒకసారి నీవు నేను గ్రహిస్తే, ఓ నేస్తమా, లేకపోతే ఓ మానవుడా, ఓ నరుడా, నీ జీవితం ఒక్కసారి నువ్వు యోచింపు, ఆలోచించు. ఈ యొక్క జీవితమును ఒక్కసారి నువ్వు గ్రహించు. నువ్వు పరుగులు పెడుతున్నటువంటి ఈ యొక్క జీవితంలో ఎంతో బిజీగా ఉన్న మనము ఒక్కసారి మన యొక్క జీవితాన్ని మననం చేసుకోవడానికి ఒక్కసారి అద్భుతమైన అవకాశం ఇచ్చినట్లయితే మన యొక్క జీవితంకు అంతకన్నా ఇంకా అద్భుతమైన సమయం ఉండదండి. మనము ఈ జీవితంలో ముందుకు వెళ్ళాలి, లేకపోతే ఈ జీవితంలో అభివృద్ధి చెందాలి, ఈ జీవితంలో ఇంకా ఏదో సాధించాలి అనే ఆలోచనతో పరుగు పెడుతున్నావు, తప్పు లేదు. దేవుడిచ్చాడు కావున పరుగు పెట్టాలి. కానీ ఈ యొక్క బిజీ ప్రపంచంలో ఒక్కసారి దేవునితో సమయం గడపడానికి నువ్వు అవకాశం ఇస్తే దేవుడు నీకు అద్భుతమైన అవకాశాలను ఇస్తాడు. ఆ అవకాశం ఏదో కాదు, నిజమైన దేవుని గుర్తించే అవకాశం, నీ యొక్క జీవితాన్ని నువ్వు తెలుసుకునేటువంటి అవకాశం, నీ జీవితంలో ఉన్నటువంటి అతి నికృష్టమైనటువంటి స్వభావాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా దేవుణ్ణి గుర్తు చేస్తాడు. ఎందుకు మానవులమైన మనము ప్రార్థన చేయడానికి భయపడుతుంటాము, ప్రార్థన చేయడానికి ఇష్టపడము? ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రార్థనలో దేవుని ముందు ఉంటావో అప్పుడు నీలో ఉన్నటువంటి అంధకారమయమైన జీవితం అంతా కూడా నీకు దేవుడు చూపిస్తాడు. యోహాను 8:12 పలుకుతున్న విధంగా దేవుడు ఈ లోకానికి వెలుగు కావున ఆ వెలుగు ఎదురుగా నిలబడినటువంటి మనము మన వెనకలు ఉన్నటువంటి అంధకారమైన జీవితమైనటువంటి ఒక నీడలాగా మనకు మన జీవితం కనిపిస్తుంది. కావున ఆ జీవితం చూడ్డానికి నువ్వు సంసిద్ధంగా లేవు. కావున ప్రార్థన చేయడానికి నీవు నేను భయపడుతూ ఉన్నాం. చేతులెత్తి గడగడ ఏదేదో మాటలతో మాట్లాడడం, ప్రార్థన చేయడం ఎవరైనా చేస్తారు. సమాజం చూస్తుండగా, సంఘం చూస్తుండగా గొప్ప గొప్ప మాటలతో, గొప్ప గొప్ప పదాలతో ప్రార్థన చేయడం గొప్ప విషయం కాదు. ప్రియ సోదరి సోదరులారా, ప్రార్థన చేయడం అంటే ఇతరులకు వినిపించేది కాదు, ఇతరులకు వినసొంపుగా ఉండేది కాదు, లేకపోతే వాక్యచతురముతో మాట్లాడేది కాదు. ప్రార్థన అంటే తనను తను తెలుసుకోవడం, తన యొక్క జీవితం యొక్క స్వభావాన్ని తెలుసుకోవడం. నువ్వు ఏ విధంగా నీ జీవితాన్ని ముందుకు నడిపిస్తున్నావు, నీవు ఏ విధంగా నీ యొక్క జీవితం పట్ల అవగాహన కలిగి ఉన్నావు. ఇతరుల గురించి ఉన్నటువంటి అవగాహనను పక్కన పెడితే నా యొక్క వ్యక్తిగత జీవితం గురించి నాకు అవగాహన ఉందా? ప్రియ సోదరి సోదరులారా, ఈ అవగాహన లేకనే ఎంతోమంది మురికి కాలువల్లో జీవిస్తున్నాం. అదేమిటంటే ఇతరుల గురించి మాట్లాడడం, ఇతరుల గురించి లేనిపోని సృష్టించడం, ఇతరులను ఏ విధంగా చెడు చేయాలి ప్రయత్నించడం, వాళ్ళకు అవకాశం ఉన్నప్పుడు అవసరం ఉన్నంతసేపు వాడుకోవడం, ఆ తర్వాత వాళ్ళని పక్కన పెట్టడం. ఇది నేను చెప్పేది కాదు, మీరు సమాజంలో చూస్తున్నారు, సంఘంలో చూస్తున్నారు. ఇది బయట జరుగుతున్నటువంటి విషయాలు. ప్రియ సోదరి సోదరులారా, అందుకని ప్రభు ఎంతో చక్కగా చెప్తున్నాడు, మానవుడు తన అవివేకం వలన తెచ్చుకున్నటువంటి యొక్క మరణమునకు ఫుల్ స్టాప్ ఉందా అంటే, దేవుణ్ణి ఎప్పుడైతే మనం కనుక్కుంటామో అప్పుడు దానికి ఖచ్చితమైన ఫుల్ స్టాప్. ఈ శారీరకమైన మరణం గురించి కాదు నేను తెలియజేసేది. ఈ యొక్క శారీరక మరణం వచ్చేలోపు మనం నిత్య జీవం కలిగినటువంటి క్రీస్తుని తెలుసుకున్నప్పుడు ప్రియ సోదరి సోదరులారా, ఈ లోకంలో నువ్వు మరణించినా జీవించిన వాడవుతావు. ఈ లోకంలో ఇతరు నిన్ను శిలువ మీద వేసినా దేవుడు నిన్ను పరలోకంలో లేవనెత్తుతాడు. ఈ లోకంలో మనుషులు నీ గురించి లేనిపోని విషయాలు మాట్లాడుతూ నిన్ను కృంగదీయాలని ప్రయత్నం చేసినా నీ యొక్క ప్రభువు నిన్ను ఎప్పుడు కూడా కృంగదీయనివ్వడు. మీరు తెలుగులో సామెత వినే ఉంటారండి, ఎవరు తవ్విన గొంతులో లేకపోతే ఎవరు తవ్విన గోతిలో వాళ్ళే పడతారు. అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే, ఆ గోతి తవ్వుతూ ఇతరులు పడితే నవ్వుకుందాం, అవహేళనగా మాట్లాడుకుందాం అనే సందర్భాలను కోరుతున్నప్పుడు ప్రభు అలాంటి గోతులను పూడ్చివేస్తాడు. నువ్వు పడకుండా తన యొక్క సహాయాన్ని, తన యొక్క హస్తాన్ని ఇస్తాడు. మరి రెండో పట్టణంలో మనం అందరం కూడా
పౌలు గారు ఎంతో చక్కగా చెప్తున్నారు మనకు. విజ్ఞానములోను, లేకపోతే వాక్కులోను, విశ్వాసములోను, ఆసక్తిలోను మనందరినీ కూడా దేవుడు భాగ్యవంతులుగా సృష్టించాడంట. భాగ్యవంతులు అంటే మనకు ఎలాంటి కొరత లేదని అర్థం, అన్నీ కూడా సమృద్ధిగా ఉన్నాయని అర్థం. ప్రియ సోదరి సోదరులారా, మన జీవితాన్ని మనం ఒకసారి గమనిద్దాం. మన యొక్క విశ్వాస జీవితాన్ని ఒకసారి మనం లోతునకు వెళ్ళి ఒకసారి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఏముంది నా జీవితంలో? నేను మాట్లాడే మాట తీరును మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోండి. నువ్వు ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నావు? ఏ విధంగా మాట్లాడుతున్నావు? ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నావా? లేనిది చెప్పుతున్నావా? లేకపోతే నిన్ను నీవు సానుభూతి కోసం, ఇతరుల యొక్క ప్రేమ కోసం నువ్వు ఇతరుల గురించి చెడుగా చేసి నువ్వు మంచి సానుభూతిని పొందుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నావా? నువ్వు ఏం ప్రయత్నం చేస్తున్నావు? నేనేం ప్రయత్నం చేస్తున్నా? ఈ లోకంలో ఏమి సాధించాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాను? ఏమి సాధించాలి? ఏం పొందుకోవాలి? దేవుడు మనకు అన్ని సమృద్ధిగా ఇచ్చినప్పుడు సమృద్ధిలో నుంచి ఇంకా నువ్వేం పొందుకుంటావు? ఒక గ్లాస్ నిండా నీళ్ళు ఉంటే ఇంక దాంట్లోకి నువ్వేం పోయలేవు. అనగా దేవుడు మన యొక్క జీవితాన్ని సమృద్ధిగా సృష్టించాడండి. సమృద్ధిగా మనకు కావాల్సిన అవసరాలన్నీ కూడా తీర్చాడు. కానీ అవసరం లేనటువంటి ఒక కొరతను మానవుడు తనంతకు తాను సృష్టించుకొని ఆ కొరతను పరిపూర్తి చేయాలని పరుగులు పెడుతూనే ఉన్నాడు. నేనే కాదు, మీరే కాదు, కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి, కొన్ని తరాల నుంచి మనుషులు ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నారు. వచ్చే తరాల వాళ్ళు కూడా ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటారు. మీరు అనొచ్చు, ఫాదర్ గారండి ప్రయత్నం చేయడంలో తప్పేముంది? ఈ జీవితం అన్నప్పుడు నేను కష్టపడాలి కదా, నేను ఏదో ఒకటి చేయాలి కదా. అవును, చేయాలి, కష్టపడాలి, అన్నీ చేయాలి. కానీ నీ జీవితంలో దేవుడు నీకు ఏది కొరతగా ఇచ్చాడో ఒకసారి నువ్వు గ్రహించుకో. ఒకసారి నీ అంతగా నువ్వు ఆలోచించుకో. దేవుడు మనకు అన్నీ కూడా సమృద్ధిగా ఇచ్చాడు. సంతోషంగా ఉండడానికి, ఆనందంగా ఉండడానికి దేవుడు మనకు కావాల్సిన అన్నీ ఇచ్చాడు. ఆనందం లేకపోతే సంతోషం, సుఖం అనేది రెండు వేరు పదాలండి. దీని యొక్క తేడా నేను గుర్తించాలి. సంతోషంగా ఉండడానికి దేవుడు ఇచ్చాడు, సుఖంగా ఉండడానికి దేవుడు ఇవ్వలేం లేదు. కానీ మానవుడు సంతోషంగా దేవుడిచ్చిన వాటిని పక్కన పెట్టి ఈ లోకంలో సుఖం పొందుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. శారీరకమైన సుఖము కోసం, మన యొక్క జీవితం లగ్జరీ కోసం ఈ యొక్క సుఖాన్ని అనుభవించాలనే కోరిక మానవుల్లో ముందుకు వెళ్తూ ఉండగా దేవుడు నీకు సుఖం అవసరం లేదండి, సంతోషం ఇవ్వడానికి నేను ఇచ్చాను, అన్నీ ఇచ్చాను అంటున్నాడు. మరి మీరు అడగచ్చు, ఫాదర్ గారండి సంతోషానికి సుఖానికి తేడా ఉంది, సంతోషంగా ఉంటే సుఖం వస్తుంది అనే ఆలోచన మీకు రావచ్చు. ప్రియ సోదరి సోదరులారా, సుఖం అనేది కేవలం తాత్కాలికమైనది, అది కొద్ది సమయానికి మాత్రమే సంబంధించింది. సంతోషం అనేది చిరకాలానికి సూచికగా ఉండేది. ఈ యొక్క సంతోషం నువ్వు కేవలం దేవునిలో పొందుకుంటావు. కానీ సుఖం నువ్వు డబ్బులో, పేరులో, ప్రఖ్యాతలో, సానుభూతి పొందుకోవడంలో, ఇతరులను ముంచడంలో, ఇతరుల గురించి లేనిపోని విషయాలు చెప్పడంలో, లేకపోతే శారీరకమైనటువంటి సుఖం కోసం పొందుకునేది సుఖం. కానీ సంతోషం అనేది నువ్వు మానవునితో, డబ్బుతో, వీటితో పొందుకోలేవు. అందుకని మీరు గమనించాలి. నేను సమాజంలో తిరుగుతున్నాం. రైల్వే స్టేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళండి, బస్ స్టాండ్ దగ్గరికి వెళ్ళండి. 3 పూటల అన్నం లేనటువంటి ఒక వ్యక్తి కానీ మీరు గమనిస్తే అక్కడ వాళ్ళ దగ్గర అడుగు తినే చిన్నారి బిడ్డలు కూడా ఎంతో సంతోషంగా నవ్వుతూ ఉంటారు. వాళ్ళకి తాత్కాలికమైనది అయినప్పటికీ వాళ్ళు సంతోషంగా ఉండగలుగుతున్నారు. వాళ్ళకి ఇల్లు లేకపోయినా వాళ్ళు సంతోషంగా ఉంటున్నారు. వాళ్ళకి ఏసీ లేకపోయినా సంతోషంగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మనకు అన్నీ ఉన్నా మనం సంతోషంగా ఉండడం లేదు. కారణం ఏంటంటే మనకు కావాల్సింది సంతోషం కాదు, మనకు కావాల్సింది సుఖం. ఈ రోజుల్లో మనుషులమైన మనము ఇతరుల యొక్క మనుషుల నుంచి సంతోషం పొందుకోవడం ఆప్ చేసి ఇతరుల నుంచి సుఖాన్ని పొందుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అది ఏ విధంగా అంటే శారీరకమైన సుఖం గురించి నేను మాట్లాడడం లేదు, అది మీకు తెలిసిందే. ఇక్కడ చెప్పే విషయం ఏంటంటే, ప్రియ సోదరి సోదరులారా, ఒక వ్యక్తి నా ఎదురుగా ఉన్నప్పుడు, నా దగ్గర పని చేస్తున్నప్పుడు, నేను ఆ యొక్క వ్యక్తిని ఎన్ని సంవత్సరాలు, ఎన్ని రోజులు నేను కావాల్సినంతసేపు వాడుకొని నా అవసరం తీరిపోయిన తర్వాత అతను నాకొద్దు, ఇతను మూర్ఖుడు, ఇతను చెడ్డవాడు అని పారద్రోసేటటువంటి కల్చర్ ఈ రోజుల్లో ఏర్పడుతున్నది. అనగా నాకు అవసరమైనంతసేపు వాడుకుంటాను, అవసరం అయిపోతేనే వదిలిపెడతాను. నాకు అవసరమైనంతసేపు ఒక వ్యక్తిని పొగుడతాను, అవసరమైతేనే అతన్ని తిడతాను.
నాకు అవసరమైనంతసేపు అతనితో చక్కగా పలకరిస్తాను, అవసరం లేకపోతే అతని గురించి చెడుగా మాట్లాడతాను. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఇలాంటి నికృష్టమైనటువంటి జీవితం నువ్వు జీవిస్తున్నట్లయితే ఒక్కసారి నీ జీవితాన్ని నువ్వు ప్రశ్నించుకో. నేను చెప్పే విషయాలు పక్కన పెట్టండి, నువ్వు ఒక్కసారి ప్రశ్నించుకో. నువ్వు నిజంగా దేవునిలో ఉన్నావా? దేవునిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఇలాంటి డబుల్ జీవితాన్ని జీవించలేడు. దేవునిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అవినీతమైన జీవితాన్ని జీవించలేడు. దేవునిలో ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి ఇంకొక మానవుణ్ణి తన యొక్క స్వలాభాల కోసం వాడుకోడు. ఒక మానవుల్లో దేవుని చూడాలి. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మన యొక్క భారతదేశం సంప్రదాయంలో మనము ఇతను కలిసినప్పుడు 2 చేతులు జోడించి గురువులకి, ఇప్పుడు లేదండి, అప్పట్లో నమస్కారం అని చెప్పడం, లేకపోతే నమస్తే అని చెప్పడం మీరు గమనిస్తే ఉంటారు. దీనికి అర్థం ఇతరుల్లో కూడా దేవుడు ఉన్నాడు అని గ్రహించాలి అని ఒక విషయం మాత్రమే. అనగా నాతో కనిపిస్తున్నట్టు ఒక పేదవాడు కావచ్చు, ఒక ధనికుడు కావచ్చు. మన యొక్క సమాజం ఏ విధంగా ఉందంటే, ధనికులకు మనం ఏ విధంగా ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నాం, పేదవాళ్ళకి ఏ విధంగా ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నాం. చదువుకున్న వ్యక్తి నీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఏ విధంగా సంభాషిస్తున్నావు, చదువులేని ఒక వ్యక్తి నీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా నువ్వు చూస్తున్నావు. నేను గ్రహించాలి. ఎందుకు ఈ విషయం ఈరోజు చెప్తున్నా అంటే, ఇదిగో 12 సంవత్సరాల వయసు కలిగిన ఒక చిన్నారి, ఒక అమ్మాయి చనిపోయి ఉండగా ప్రభు తెలియజేస్తున్నాడు. అదేమిటి? నువ్వు భయపడవలదు, విశ్వాసం కలిగి ఉంచమని వాళ్ళ తండ్రికి చెప్తున్నాడు. అదేవిధంగా 12 సంవత్సరాల నుంచి రక్తస్రావంతో బాధపడుతున్న ఒక స్త్రీని దేవుడు స్వస్థపరుస్తూ ఉండడం మనం ఈరోజు సువిశేషపట్నంలో వింటున్నాం. మరి మొదటి పట్టణం గురించి ధ్యానించుకున్నాం, రెండో పట్టణం గురించి కూడా ధ్యానించుకుందాం. ఒకసారి మనం సువిశేషాన్ని ఒకసారి ధ్యానించుకుందాం. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఇక్కడ ఈ సువిశేషపట్నంలో ఈరోజు 2 అద్భుతాలను చూస్తున్నాం. ఒకటి, 12 సంవత్సరాల వయసు కలిగినటువంటి యాయిరు కుమార్తె మరణించడం, 12 సంవత్సరాల నుంచి రక్తస్రావంతో బాధపడుతున్నటువంటి ఒక స్త్రీ స్వస్థ పొందుకోవడం. మరి రెండో అద్భుతమైన విషయాన్ని గమనిస్తే, ఇక్కడ స్త్రీనే 2 అద్భుతాల్లో ఈ 2 అద్భుతాలను ఒకసారి మనం గమనిద్దాం. మరి రెండవ విషయాన్ని గమనిస్తే, ఇద్దరు కూడా 12 అనే ఒక నెంబర్ ఉంది. ఇక్కడ 12 సంవత్సరాలు వయసు కలిగిన ఒక అమ్మాయి, ఇక్కడ 12 సంవత్సరాల నుంచి బాధపడుతున్నటువంటి ఒక అమ్మాయి. మరి బైబిల్లో మనం 12 అనే విషయము, యేసు ప్రభు 12 మంది శిష్యులను ఎన్నుకోవడం, అదేవిధంగా 12 జాతులు ఉండడం, 12 తెగలు ఉండడం. మీరు గమనిస్తే 12 అనేటువంటి ఒక సంఖ్య బైబిల్లో ఎంతో ప్రాముఖ్యతను పొందుకుంది. ఈ 12 అనేటువంటి నెంబర్ ఏమిటి అంటే, ఇది పరిపూర్తి కలిగినటువంటి ఒక నెంబర్, పరిపూర్తిగా ఉన్నటువంటి ఒక నెంబర్, ఒక సంఖ్య. ఈ ఇరువురు కూడా 12 అనే కామన్ నెంబర్ని మనం చూస్తున్నాం, సంఖ్యను చూస్తున్నాం. మరి అదేవిధంగా ఇక్కడ ఇద్దరు కూడా కుమార్తెలు. మొదటి ఉదాహరణలో ఆ చిన్నారి అమ్మాయి యొక్క యాయిరు కుమార్తె మరణించింది అనే మాట వింటూ ఉండగా, మార్కు సువార్త 5వ అధ్యాయం 34వ వచనాన్ని మనం గమనిస్తే, యేసు ప్రభు ఆ యొక్క స్వస్థత పొందుకున్న ఒక స్త్రీని, కుమార్తె నీ విశ్వాసం నిన్ను స్వస్థపరిచింది అని చెప్తూ ఉన్నాడు. కుమార్తె, ఇక్కడ కూడా కుమార్తె. ఇక్కడ ఈ 2 కూడా అద్భుతములు. ఒకటి శారీరకమైనటువంటి, ఎవరు స్వస్థత చేయలేనటువంటి ఒక రోగం. రెండవది ఎవరు ఆపలేనటువంటి ఇంకొక రోగం, అదే మరణం. మరణాన్ని దేవుడు జయిస్తున్నాడు. ఇక్కడ ఈ యొక్క శారీరకమైనటువంటి అస్వస్థతను దేవుడు జయిస్తున్నాడు. ఇవి 2 కూడా చాలా చక్కగా గమనించాలి. మళ్ళీ ఇంకొక ఉదాహరణ చూసుకుంటే, ఈ రెండు ఉదాహరణల్లో, స్వస్థతల్లో మరణించిన ఒక కుమార్ని దేవుడే స్వయంగా ముందుకు వెళ్ళి స్వస్థపరుస్తున్నాడు. రక్తస్రావంతో బాధపడుతున్న స్త్రీ మాత్రం దేవుడు స్వయంగా వెళ్ళడం లేదు, తనే స్వయంగా ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి తనే స్వయంగా దేవుని తాకి స్వస్థత పొందుకుంటుంది. అనగా ఒకటి దేవుడు ప్రమేయం ఉండడం, రెండవది దేవుని ప్రమేయం లేకుండా ఉండడం. ఇక్కడ దేవుని ప్రమేయం లేదని కాదు, దేవునికి తెలుసు ఈ యొక్క స్వస్థ జరుగుతుందని, కానీ ఆ యొక్క సందర్భంలో తన విశ్వాసంతో ముందుకు వచ్చి స్వస్థ పొందుకుంటుంది. ఈ 2 ఉదాహరణలు మన జీవితంలో మనకు ఎన్నో విషయాలు నేర్పిస్తాయండి. చిన్న చిన్న ఉదాహరణలే కావచ్చండి బైబిల్లో ఉన్నవి, కానీ మనకు ఎన్నో విషయాలు మనం ఈ జీవితంలో నేర్చుకోవచ్చు. మన యొక్క జీవితంలో ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మానవులమైన మనము సంపూర్ణమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించలేకపోతున్నాము. అందుకనే 12 అనే సంఖ్య ఇవ్వబడింది.
ఈ 2 ఉదాహరణలో 12 అనే సంఖ్య ఇవ్వబడింది, అనగా సంపూర్ణమైనదని అర్థం. మరి మన మానవ జీవితంలో సంపూర్ణమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవిస్తున్నామా? నువ్వు సంఖ్య కొలది ఈ యొక్క సంఖ్యకు అనుసారంగా నువ్వు 12 సంవత్సరాలు జీవించినా 12 అనే నెంబరు పరిపూర్తి అయినప్పటికీ ఇక్కడ ఆ అమ్మాయి చనిపోవడం, ఇక్కడ 12 సంవత్సరాల వరకు ఈమె బాధపడుతూ ఉండడం. కానీ అలాంటి సందర్భాల్లోనే దేవుడు ఇంకా వాళ్ళు సంపూర్ణమైనటువంటి సంఖ్యను పొందుకున్నప్పటికీ దేవుడు అంతకన్నా ఎక్కువగా ఇస్తూ ఉండడం మనం గమనిస్తున్నాం. ఈ యొక్క సంపూర్ణమైన జీవితాన్ని మనం ఎప్పుడు జీవించగలుగుతామంటే ఎప్పుడైతే దేవుడు నీతో నాతో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే. బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఈ విషయం. ఈ లోకంలో నువ్వు కావాల్సిన అంతా కూడా సంపాదించుకోవచ్చు, నువ్వు ఏదైనా పొందుకోవచ్చు. నో మ్యాటర్ వాట్ యు డూ, వేర్ యు గో, నువ్వు ఏది పొందుకున్నా దేవుడు నీ జీవితం లేకపోతే నీ జీవితం అసంపూర్ణమైనదని గ్రహించు. నీకు అన్నీ ఉన్నా దేవుడు నీతో లేకపోతే నీ జీవితం సంపూర్ణమైనది కాదు అని దేవుడు నీకు నాకు గుర్తు చేస్తున్నాడు. మరి ఈ యొక్క ఇవ్వబడిన ఈ యొక్క జీవితంలో నేను సంపూర్ణమైన జీవితాన్ని జీవిస్తాను అని చెప్పాలి అంటే మొట్టమొదటిగా క్రీస్తు నీలో ఉండాలి. క్రీస్తు నీలో ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి వంకర బుద్ధులు లేకపోతే నికృష్టమైనటువంటి అలవాట్లు మన జీవితంలో ఉండవు. వ్యక్తిగతంగా నీకు లోపాలు ఉండవచ్చు, నీ యొక్క వ్యక్తిగత లోపాలకు దేవునికి నువ్వు సమాధానం చెప్పాలి. కానీ సమాజానికి వచ్చినప్పుడు నీ యొక్క బుద్ధుల వలన, నీ యొక్క ఆలోచన వలన ఇతరుల జీవితాలను నువ్వు నాశనం చేస్తున్నావా? నీ యొక్క స్వలాభాల కోసం, నువ్వు లాభం పొందుకోవడం కోసం, నువ్వు పేరు పొందుకోవడం కోసం ఇతరుల మీద లేనిపోని నిందలు వేసి నువ్వు ఒక మంచివాడిగా అనిపించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నావా? గమనించాలి. సంపూర్ణమైన జీవితం అంటే నువ్వు ఈ లోకంలో ఇతరుల మీద ఎన్ని తప్పులు నెట్టివేసి నేను మంచివాణ్ణి అని నువ్వు మాస్క్ వేసుకున్న ప్రియ సోదరి సోదరులారా, దేవుని నుంచి అయితే తప్పించుకోలేవు. మనుషుల నుంచి తప్పించుకోవచ్చు, పోలీసుల నుంచి తప్పించుకోవచ్చు, కోర్టు నుంచి తప్పించుకోవచ్చు, లేదా పెద్దల నుంచి తప్పించుకోవచ్చు. నో మ్యాటర్ వేర్ యు ఎస్కేప్, దేవుని దగ్గర నీవు తప్పించుకునే అవకాశమే లేదు. ఎందుకు ఈ విషయాన్ని ఇంత ఖచ్చితంగా చెప్తున్నా అంటే మనము సంపూర్ణమైన జీవితం జీవిస్తున్నామని భ్రమలో ఉన్నాం, కానీ సంపూర్ణమైన జీవితం జీవించడం లేదు. నీకు అన్నీ ఉన్నా నువ్వు నాకు అన్నీ ఉన్నాయి, నాకు కావాల్సినంతా కూడా ఉంది అని సంతోషాన్ని పొందుకోవచ్చేమో, కానీ నువ్వు దాన్ని అనుభవించలేవు. అందుకనే నేను గమనించవచ్చు, సుశేషపట్నంలో ఒక ధనికుడు అంతా కూడా పెద్ద గోడంగులు కట్టించి నాకు ఇంక జీవితాంతం జీవించడానికి నాకేమీ కొరత లేదు అనే ఆలోచనలో ఉన్నప్పుడు ప్రభు చెప్తున్న విషయం, ఈ రాత్రి నువ్వు మరణిస్తే నీ జీవితానికి ఏమి లాభం? కావున మనం జీవించవలసింది ఈ లోకంలో సంపూర్ణమైనటువంటి నాకు ఇది లేదు, అది ఉంది, నాకు కావాల్సిన అన్ని పొందుకోవాలి, నాకు కావాల్సిన పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందుకోవాలనే ప్రయత్నం చెయ్యి, తప్పులేదు. నువ్వు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా అది నీకు దక్కదు, నీ దగ్గరికి రాదు. నువ్వు వస్తుందని అనుకొని, ఇది ఏంటంటే తెలుగులో చెప్పాలంటే సునకానందం అంటారు. ఇలాంటి సునకానందంతో ఎంతోమంది మనుషులు మనం జీవిస్తున్నాం. కానీ నిజమైన ఆనందం, సంతోషం కేవలం క్రీస్తులో మాత్రమే లభిస్తుంది. క్రీస్తు లేకపోతే నో మ్యాటర్ వాట్ యు హ్యావ్, యూ విల్ నెవర్ గెయిన్ హ్యాపీనెస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. దయచేసి ఈ యొక్క ప్రసంగం వింటున్నప్పుడు ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి, నేను నా జీవితాన్ని సంపూర్తిగా నీతి నిజాయితీతో జీవిస్తున్నానా, లేకపోతే ఎలాంటి బుద్ధి, ఎలాంటి ఆలోచనతో జీవిస్తున్నానా? ప్రియ సోదరి సోదరులారా, క్రీస్తును పొందుకుంటే నీకు నిజమైనటువంటి సంపూర్ణమైన జీవితం లభిస్తుంది. మరి రెండవ ఉదాహరణ, ఈ 2 స్వస్థతలు మనం గమనిస్తే, ఒకటి శారీరకమైన స్వస్థత, రెండవది శారీరకమైనటువంటి రోగం అనుకుందాం. ఈ యొక్క రక్తస్రావంతో బాధపడుతున్న స్త్రీ తనకున్నదంతా కూడా వెచ్చించి ఎంతో గొప్ప గొప్ప డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళిందని మనం వింటూ ఉన్నాం. అనగా తనకున్నదంతా కూడా ఆమె ఖర్చు పెట్టేసి ఎంతో ప్రయత్నం చేసింది, కానీ అది తగ్గకపోగా ఒకసారి మార్కు సువార్త 5వ అధ్యాయం 26వ వచనం చదువుకుందామా? ఎన్నో బాధలు పడి ఎందరో వైద్యుల యొద్ద చికిత్స పొందుటకై తనకు ఉన్నదంతయు వెచ్చించినను ఆ వ్యాధి ఏమాత్రమును తగ్గక హెచ్చు పెరిగెను. ఈ యొక్క విషయాన్ని మనం గమనిస్తే ఎందరో వైద్యుల దగ్గరకు వెళ్ళి చికిత్స పొందడానికి ఉన్నదంతయు వెచ్చించింది. అంటే ఏంది? ఉన్నదంతా కూడా ఇచ్చేసింది. అయినప్పటికీ అది తగ్గకపోగా పెచ్చు పెరిగాను. అంటే
ఆ యొక్క వ్యాధి తగ్గిపోవడమే కాకుండా ఇంకా పెరిగిపోయిందంట. అనగా తనకున్నటువంటి ఆశలన్నీ కూడా నిరాశలైపోయాయి. కానీ ఆయన వస్త్రమును తాకినంత మాత్రం నేను స్వస్థరాలగుదును అని తలంచి ఆమె ముందుకు వెళ్తున్నది. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఇక్కడ నీవు నేను గ్రహించాలి. ఇక్కడ రెండు ఎంతో చక్కటి ఉదాహరణలు. ఒకటి, ఆ యొక్క రక్తస్రావంతో బాధపడుతున్న స్త్రీ యొక్క విశ్వాసము గొప్పది అని దేవుడు మెచ్చుకుంటున్నాడు. రెండవ ఉదాహరణలో ఆ 12 సంవత్సరాల వయసు కలిగినట్టు ఒక అమ్మాయి మరణించగా తన తండ్రితో చెప్తున్నాడు, యాయిరు నువ్వు విశ్వాసముంచుము. ఒకరు తనంతకు తాను పెంచుకున్నటువంటి విశ్వాసాన్ని దేవుడు అభినందిస్తున్నాడు. విశ్వాసం లేనటువంటి ఒక వ్యక్తికి నువ్వు విశ్వాసం పెట్టుకో అని చెప్తున్నాడు. ఇంకొక ఉదాహరణలో ఇంకొక విషయాన్ని గమనిస్తే, అక్కడ రక్తస్రావంతో బాధపడుతున్న స్త్రీ తనంతకు తాను ప్రభు దగ్గరికి వస్తుంది. మరణించినటువంటి ఒక అమ్మాయి దగ్గరికి ప్రభు తనంతకు తాను వెళ్తూ ఉన్నాడు. అనగా ఈ రెండు ఉదాహరణలు నీవు నేను గమనిస్తే, ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మన జీవితంలో విశ్వాసం లేని సందర్భాలు నీకు నాకు కలిగినప్పుడు దేవుడు నీకు విశ్వాసం ఉంచు, అధైర్యపడకుము అని తెలియజేస్తాడు. ఒకవేళ నీకు నిజమైన విశ్వాసం ఉన్నట్లయితే నీ విశ్వాసాన్ని బట్టి దేవుడు నిన్ను అభినందిస్తాడు అని నీవు నేను గ్రహించాలి. నీ యొక్క జీవితంలో విశ్వాసం తక్కువగా ఉన్నదా? అందుకని పౌలు గారు అంటున్నాడు, విశ్వాసములోను, జ్ఞానములోను, వాక్కులోను, ఆసక్తిలోను, ప్రేమలోను దేవుడు మిమ్మల్ని భాగ్యవంతులు చేశాడు. దేవుడు మనకు కావాల్సిన విశ్వాసాన్ని నింపాడు. కానీ ఈ జీవితంలో మనం దేవుని మీద విశ్వాసం ఉంచక మనుషుల మీద విశ్వాసం ఉంచుతున్నాం. బాగా గమనించాలండి. మనిషి మీద విశ్వాసం తను బతికినన్ని రోజులు మాత్రమే. నువ్వు విశ్వాసం ఉంచవలసింది మనుషుల మీద కాదు. విశ్వాసం ఉంచవలసింది డబ్బు మీద కాదు. విశ్వాసం ఉంచవలసింది నీ యొక్క ఆస్తుల మీద కాదు. అది ఏదో ఒక రోజు మాయమైపోవచ్చు. ఉదాహరణకు అనుకోకుండా 3వ ప్రపంచ యుద్ధం మొదలైతే నీకున్న ఆస్తులన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ తీసుకుంటే ఏం చేస్తావు? దాన్ని చూసుకొని మురిసిపోవడం తప్ప ఏమి లేదండి. గమనించాలి, నువ్వు మనిషి మీద, సంపద మీద, డబ్బు మీద నువ్వు విశ్వాసం ఉంచొద్దు. క్రీస్తు మీద మాత్రమే విశ్వాసం ఉంచు. ఒకవేళ నువ్వు క్రీస్తు మీద విశ్వాసం ఉంచకుండా వీటి మీద విశ్వాసం ఉంచితే ప్రభు నీకు నాకు యాయీరుకి ఏ విధంగా అయితే దేవుడు గుర్తు చేశాడో యేసుక్రీస్తు అదే విధంగా నీకు నాకు గుర్తు చేస్తాడు. ఈ యొక్క యాయీరు అనే వ్యక్తి సాధారణమైన వ్యక్తి కాదండి. ఇజ్రాయేల్ ప్రజల్లో ఒక గొప్ప వ్యక్తి. అలాంటి వ్యక్తికి కూడా ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ప్రభు గుర్తు చేస్తున్నాడు, యాయీరు నువ్వు విశ్వాసం ఉంచుము, విశ్వాసాన్ని కోల్పోవద్దు. ఒకసారి మనం ఆ యొక్క వాక్యాన్ని మనం చదువుకుందామా అండి. మార్కు సువార్త 5వ అధ్యాయము 36వ వచనాన్ని ఒకసారి మనం అందరం కూడా చదువుకుందాం. యేసు వారి మాటలను లక్ష్య పెట్టక ఆ మందిరాధ్యక్షకునితో నీవు ఏమాత్రము అధైర్యపడకుము, విశ్వాసమును కలిగి ఉండుము అని చెప్పుము. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, బాగా గమనించాలి. ఈయన మందిర అధ్యక్షకుడు సాధారణమైన వ్యక్తి కాదు, గొప్పవాడు. ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకు ఎంతో యూదుల్లో ఒక ముఖ్యమైన ఒక వ్యక్తి. అక్కడ ఇతరులు వచ్చి నువ్వు ఆ యొక్క గురువుని ఇంకా ఎందుకు శ్రమ పెడుతున్నావు, నీ కుమార్తె చనిపోయింది, వదిలిపెట్టి ఇంక అయిపోయింది. తనకున్నటువంటి విశ్వాసాన్ని కూడా ఈ యొక్క సందర్భంతో తీసివేస్తున్నారు పక్కన ప్రజలు. కానీ ప్రభు చెప్తున్నాడు, అధైర్యపడకుము, నువ్వు విశ్వాసం కలిగి ఉంచుము. ఈ యొక్క మాటలు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా దేవుడు నీకు నాకు తెలియజేస్తూనే ఉంటాడు. నో మ్యాటర్ హూ కమ్స్ అగెయిన్స్ట్ యూ, ఎంతమంది నీకు వ్యతిరేకంగా వచ్చినా నువ్వు క్రీస్తు మీద మాత్రం విశ్వాసాన్ని కోల్పోవద్దు. నీకు భయం కలగచ్చు, అధైర్యం కలవచ్చు, ఇంకా నాకెవరు నమ్మకం లేదు, నేను ఎవరు నమ్మాలి అనే ఆలోచన రావచ్చు. కానీ క్రీస్తు ఒక్కడుంటే చాలండి నీతో. ఎవ్వరు కూడా నన్ను ఏమి కూడా చేయలేరు. ఎందుకు ఇలాంటి విశ్వాసం మనకు అవసరం అంటే, ఈ యొక్క మరణం అనేది ఇంతవరకు ఎవరు కూడా ఆపలేనిది. ఈ యొక్క మరణాన్ని ఎవరు కూడా ఆపలేరు. అందుకనే ఈ యొక్క విషయంలో యాయీరును అందరూ కూడా అవిశ్వాసాన్ని కల్పింపజేస్తున్నారు. ఇంకా అయిపోయింది, మీ కుమార్తె చనిపోయింది, నువ్వు గురువును శ్రమ పెట్టవద్దు. కానీ ప్రభు అంటున్నాడు, ఆ మాటను లక్ష్య పెట్టక నువ్వు విశ్వాసం ఉంచు.
అందుకనే ప్రభు అక్కడ గొల్లున ఏడుస్తున్న వారందరినీ కూడా వాళ్ళకి చెప్తున్నారు, మీరు ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు ఈ విధంగా? ఆపండి మీ యొక్క ఏడుపులు. ప్రియ సోదరి సోదరులారా, ఎందుకు ఈ విషయాన్ని చేస్తున్నారంటే ప్రభువుకు తెలుసు ఆ బిడ్డ చనిపోలేదు, ఆ బిడ్డ నిద్రిస్తున్నది. అనగా మన జీవితంలో మరణముకు సమానమైనటువంటి నిద్రించే అవకాశాలు ఎన్నో దేవుడు కల్పిస్తాడు కొన్ని సందర్భాల్లో. అనగా ఇంక నీకున్నటువంటి నమ్మకం మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది మనుషుల మీద. ఇంక నువ్వు ఎవరు నమ్మాలో తెలియదు, ఎందుకు నమ్మాలో తెలియదు, నేను ఎందుకు జీవించాలో తెలియదు. నిరాశ నీ జీవితంలో, నిస్పృహ, మంచిగా జీవించాలి, మంచి పేరు పొందుకోవాలనుకున్న నీ జీవితంలో లేనిపోని చెడ్డ పేరు తీసుకొచ్చి నీ యొక్క జీవితాన్ని పాడు చేయాలనే మనుషులు ఎంతోమంది ఉండవచ్చు. కానీ నువ్వు అధైర్యపడవద్దు, దేనికి భయపడని అవసరం లేదు. ఈ రోజుల్లో బంధుమిత్రులు మనం గమనిస్తే ఒక వ్యక్తి ఎదుగుతూ ఉండగా అతని మీద లేనిపోని నిందలు వేస్తూ ఉండడం. ఆ విధంగా మన సమాజంలో ఎంతోమంది గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు, ఒకప్పుడు గొప్పగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు పరిపూర్తిగా కింద పడిపోయిన వ్యక్తులుగా ఉన్నారు. కానీ ప్రియ సోదరి సోదరులారా, విశ్వాసాన్ని కోల్పోవద్దు, విశ్వాసం ఉంచుము. కానీ రక్తస్రావంతో బాధపడుతున్న స్త్రీతో మాత్రం ప్రభు అంటున్నాడు, నీ విశ్వాసం నిన్ను స్వస్థపరిచింది. నేను నిన్ను స్వస్థపరచడం లేదు, నీ విశ్వాసం స్వస్థపరచు. అనగా అర్థం ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే నువ్వు క్రీస్తు మీద నమ్మకం పెట్టుకొని ఉంటావో, విశ్వాసం పెట్టుకొని ఉంటావో, ఆ యొక్క విశ్వాసం నిన్ను విజయాన్ని ప్రసాదిస్తుంది, నీకు జయాన్ని కలిగిస్తుంది. అపజయం ఎప్పటికీ కూడా కలగదు అని దేవుడు నీకు నాకు గుర్తు చేస్తున్నాడు. కావున ప్రియ సోదరి సోదరులారా, మన జీవితంలో మనం ఎంతో నిరాశలు, నిస్పృహల జీవితంలో ఉండవచ్చండి. మొత్తం మనుషుల మీద నమ్మకం కోల్పోయి ఇంకెందుకు జీవించాలనే ఆలోచన నీకు నాకు రావచ్చేమో. కానీ విశ్వాసాన్ని కోల్పోకుండా ఆ విశ్వాసాన్ని నువ్వు చాలా చక్కగా ఉంచుకున్నట్లయితే ఆ యొక్క విశ్వాసం నిన్ను నన్ను స్వస్థపరుస్తుంది, మనల్ని విజయం వైపు నడిపిస్తుంది. ఒకవేళ మనము ఈ యొక్క శారీరకమైన మరణము లేకపోతే ఈ యొక్క మానసిక మరణాన్ని పొందుకున్నప్పటికీ దేవుడు నిన్ను నన్ను తిరిగి పునర్జీవంతో నింపుతాడు అని గుర్తు చేసుకోవాలి. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. కావున ప్రియ సోదరి సోదరులారా, ఈరోజు ఈ 3 పట్టణాలు మనందరం కూడా ఒకసారి మనం గమనిస్తే, మనకు దేవుడు మొట్టమొదటిగా దేవుడు మరణాన్ని ఇవ్వలేదు. మనిషి సుఖం కోసం లేకపోతే ఈ లోకంలో అనవసరమైన వాటికి విలువనిచ్చి వాటి కోసం పొందుకోవడానికి పరుగులు పెడుతుండగా దేవుడు గుర్తు చేస్తున్నాడు. మరి రెండవ పట్టణంలో దేవుడు మనల్ని అన్నీ కూడా సమృద్ధిగా ఇచ్చి భాగ్యవంతులుగా సృష్టించాడు. కావున మనం ఇతరులకు సహాయం చేయడంలో, ఇతరు గురించి మంచి మాట్లాడడంలో, ఇతరుల్లో ఉన్నటువంటి చెడును పక్కన పెట్టేసి అతనిలో ఇంకా మంచి ఉంటే వెతికేటటువంటి ప్రయత్నం చేద్దామండి. వారిలో ఉన్నటువంటి చెడును వెతకడానికి ప్రయత్నం చేయకూడదు. గతంలో ఉన్నటువంటి మంచిని వెతికి ఆ యొక్క వ్యక్తిని ప్రోత్సహించడానికి మనం ప్రయత్నం చేద్దాం. దేవుడు నీకు సమృద్ధిగా ఇచ్చాడు, కావున నీ యొక్క సమృద్ధిలో నీకు అవకాశం ఉంటే ఇంకా ఇతరులకు సహాయం చేయి, కానీ ఇతరుల జీవితాన్ని నాశనం చేసే మనుషులుగా మారద్దని, మరి మరణం నుంచి అనారోగ్యం నుంచి దేవుడు స్వస్థనిస్తాడని, దానికి కారణం నీవు విశ్వాసం ఉంచాలని. మరి ఆ యొక్క విశ్వాసం గట్టిదా? మరి నీ యొక్క వ్యక్తిగత జీవితంలో నీకు ఎంత విశ్వాసం ఉంది, నువ్వు ఎంత నమ్మకంతో జీవిస్తున్నావో ఒకసారి మననం చేసుకుందాం. ఒక మంచి క్రైస్తవ జీవితాన్ని జీవించడానికి మనమందరం కూడా ప్రయత్నం చేద్దాం. పిత, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. అందరం కూడా విశ్వాస ప్రమాణం చెప్పుకుందాం. పరలోకమును భూలోకమును సృష్టించిన సర్వశక్తిగల పితైన సర్వేశ్వరిని విశ్వసిస్తున్నాను. అతని యొక్క ఏకసుతుడు మన యొక్క నాథుడైన యేసుక్రీస్తుని విశ్వసిస్తున్నాను. ఇతడు పవిత్ర ఆత్మ వలన గర్భమై కన్యమరియము నుండి పుట్టెను. పోన్స్ పిలాతుని అధికారమునకు లోనై పాటుబడి శిలువ మీద కొట్టబడి మరణం పొంది సమాధిలో ఉంచబడును. పాతాళమునకు దిగి 3వ నాడు చనిపోయిన వారిల నుండి లేచెను. పరలోకమునకెక్కి సర్వశక్తి గల పితే అయిన సర్వేశ్వరిని కుడి పక్కన కూర్చొని ఉన్నారు. అక్కడ నుండి జీవించే వాళ్లకును చనిపోయిన వాళ్లకును తీర్పు చేయుటకు వచ్చును. పవిత్రాత్మను విశ్వసిస్తున్నాను. పరిశుద్ధ కథోలిక సభను, పునీతుల సంబంధ ప్రయోజనమును విశ్వసిస్తున్నాను. పాపముల మన్నింపును విశ్వసిస్తున్నాను. శరీరం యొక్క ఉత్థానమును విశ్వసిస్తున్నాను. నిత్య జీవమును విశ్వసిస్తున్నాను. ఆమేన్. ప్రియ సోదరి సోదరులారా, మన యొక్క వ్యక్తిగత విన్నపాలను శ్రీసభ సంక్షేమం కోసం, మన దేశము కోసం, మరి మన దేశంలో ఉన్నటువంటి యువతి యువకుల కోసం, మరి అవిశ్వాసంతో జీవిస్తున్నటువంటి వారి కోసం
మన వ్యక్తిగత విన్నపాలను సమర్పిస్తూ కొద్దిసేపు మౌనం ఉంచి ప్రార్థన చేద్దాం. ఈ మనవులంటే మా నాథుడైన యేసుక్రీస్తు నామమున అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఆశీర్వదించుము యేసయ్యా, ఆత్మీయ కానుక ప్రియ యేసయ్యా. ఆశీర్వదించుము యేసయ్యా, ఆత్మీయ కానుక ప్రియ యేసయ్యా. ఆద్యంతరహితుడా నీ ప్రేమలో శోభిల్ల చేయుమా నీ సేవలో. ఆద్యంతరహితుడా నీ ప్రేమలో శోభిల్ల చేయుమ నీ సేవలో. వర్ధిల్ల చేయుమ నీ చిత్తములో. ఆశీర్వదించుము యేసయ్యా, ఆత్మీయ కానుక ప్రియ యేసయ్యా. ఆధ్యాత్మిక సంపదతో నింపబడుటకై అమరుడని. సహోదరి సహోదరులారా, నేనును మీరు నర్పించుచున్న ఈ బలి సర్వశక్తుల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమానుటలా ప్రార్థింపము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనము కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ఓ సర్వేశ్వర, నీ పరమరాస నిర్వహణ ద్వారా మాకు సత్ఫలములను ప్రసాదించుచున్నావు. మేము నీ పేరు మీదుగా చేపట్లు సేవా కార్యక్రమములు నీ పవిత్ర వరములకు ఉపయుక్తముగా ఉండునట్లు కరుణింపుము. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము. ప్రభు అయిన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వరా, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. నీవు ప్రపంచమునకు పునాదులను ఏర్పాటు చేసితివి. మారుచున్న ఋతువులు కాలములను నీవే క్రమపరిచితివి. కాని మానవుని నీ సొంత రూపములో రూపొందించితివి. మానవుని చిత్రాతి చిత్రమైన సమస్త ప్రపంచముపై అధికారములో నుంచితివి. నీ సృష్టినంతటిని అతడు నీ నామమున పాలించుచున్నాడు. నీ మహత్తర కార్యములందు మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా నిన్ను నిరతము స్తుతించుచున్నాడు. కావున మేము దూతల దళములతో ఏకమై ఉప్పొంగుచు
నీ ప్రస్తుతి చేయుచు నిన్ను గణపరచుట ఎట్లనగా పవిత్రుడు పవిత్రుడు మన ప్రభువు పవిత్రుడు 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 మన ప్రభువు ధనాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు 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 మన ప్రభువు పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి మహోన్నతమున హోసానా మహోన్నతమున హోసానా ప్రభువు నామమున వించేయువారు ధన్యులు మహోన్నతమున హోసానా మహోన్నతమున హోసానా 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 హోసానా. పావన పిత, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, నీ సృష్టి అంతయు నిన్ను స్తుతించుట యుక్తము. ఏలయన నీ కుమారుడును మా ప్రభువునైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా పవిత్ర ఆత్మ ప్రభావం వలన సమస్తమునకు జీవము పోసి పవిత్రపరచుచున్నావు. ప్రపంచమాద్యంతము సూర్యోదయము నుండి సూర్యాస్తమయము వరకు నీ నామమునకు నిర్మలమైన బలిని అర్పించుటకై ప్రజలను నిరతము పిలుచుచున్నావు. కావున ఓ ప్రభువా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చియున్నాము. పవిత్రాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ బ్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా ప్రభువును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతని ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చనను నెరవేర్చుచున్నాము. అతడు అప్పగింపబడిన రాత్రి అప్పమునందుకొని మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్ల నేను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుము. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. యేసుక్రీస్తా వందనము, ప్రేమ స్వరూపా వందనము. ఆ విధముగానే భోజనానంతరం పాత్రమునందుకొని మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్ల నేను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును
అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై దారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. యేసుక్రీస్తా వందనము, ప్రేమ స్వరూపా వందనము. ఇది విశ్వాస రహస్యము. మా యేసువా నీ మరణమును ప్రకటించెదము, మీ ఉత్థానమును చాటెదము. మీరు మరణవచ్చు వరకు మేము వేచియుందుము, మేము వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, నీ కుమార రక్షణాయుతమగు శ్రమలను, అద్భుతమైన ఉత్థానమును, మోక్షారోహణను స్మరించుచు అతడు మరల వేం చేయనని ఎదురుచూచు మేము ఈ పవిత్ర జీవన బలిని కృతజ్ఞతతో మీకు అర్పించుచున్నాము. నీ పవిత్ర శ్రీ సభ యొక్క కానుకను ప్రీతితో వీక్షింప బ్రతిమాలుచున్నాము. తన మరణము ద్వారా మమ్ము నీతో సఖ్యపరిచిన ఈ కుమారుని బలిని స్వీకరింపము. మేము అతని శరీరక్తములతో పోషింపబడి పవిత్ర ఆత్మతో నింపబడి అతని యందు ఏక శరీరము ఏక మనసు కలిగి ఉండినట్లా దయచూపము. అతడు మమ్ము మీకు నిత్యార్పణముగా రూపొందించునుగాక. నీవెన్నుకన్న పుణ్యాత్ములతోనూ, ముఖ్యముగా పవిత్ర కన్యయు దేవమాత అయిన మరియమాతతోనూ, ధన్యులైన మీ అపోస్తులతోనూ, వేద సాక్షులతోనూ, పునీత అర్నాల్డ్ జాన్సన్, పునీత జోసెఫ్ ఎనార్మిస్ గారితోనూ, సకల పునీతులతో పాటు మమ్మును మోక్ష భాగ్యమునకు వారసులను చేయుము. ఏలైనా వీరి విజ్ఞాపన ప్రార్థనల నిరవధిక సహాయంపై మేము ఆధారపడి ఉన్నాము. ఓ ప్రభువా, మమ్ము నీతో సఖ్యపరిచి బలి లోకమంతటికి శాంతిని శ్రేయస్సును ప్రసాదించినట్లు బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ లోకమున యాత్ర చేయు నీ శ్రీసభను, మీ సేవకుడుగు మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురును, మా పొలిమేర జయరావు పీఠాధిపతిని, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులందరినీ, నీవు సంపాదించుకున్న ప్రజలందరినీ విశ్వాసమందును ప్రేమయందును దృఢపరుపము. నీ చిత్త ప్రకారము మీ సముఖమున చేరియున్న ఈ ప్రజల మనవలను ఆలకింపము. దయగల తండ్రి, నలుదశల చెదరియున్న నీ బిడ్డలందరినీ కనికరించి నీతో ఐక్యపరచుకొను. చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను నీ ప్రేమయందు ఈ లోకమును వీడిన వారందరినీ దయతో నీ రాజ్యములో చేర్చుకొను. మేమును అచడ చేరి నీ మహిమను వీక్షించుచు నిత్యానందమును పొందుదుముగాక. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా మనవి చేయుచున్నాము. అతని ద్వారా నీవు సకల మేలులకు లోకమునకు దయచేయుచున్నావు. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తు నందు సర్వశక్తి గల పిత అయిన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో ఏకమయుండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్, ఆమేన్. మన యొక్క రక్షకుడిచ్చిన పరమోపదేశాన్ని అనుసరించి భక్తితో ప్రార్థింప సాహసింతము. పరలోకమందున మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికివ్వండి. మా యొద్ద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నించండి. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులలో నుండి మమ్ము రక్షించండి. ఆమేన్. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపము. మీ దయానుగ్రహం వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును
మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని మీ అపోస్తులతో వచించిన ప్రభు అయిన యేసువా, మా పాపం లెక్కింపక నీ శ్రీ సభ విశ్వాసమును వీక్షింపు. నీ చిత్త ప్రకారము మీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపు. యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. ప్రభుని శాంతి ఎల్లప్పుడు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానము తెలుపుకుందాం. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించు ప్రభు. ఇక గొర్రెపిల్ల వెందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. క్రీస్తు శక్తం నిత్యజీవకు మనల్ని కాపాడును గాక. ఆమేన్. అమరమైన విందు, ఇది అమరలోక విందు. దివ్యమైన విందు, ఇది దైవసుతుని విందు. అమరమైన విందు, ఇది అమరలోక విందు. దివ్యమైన విందు, ఇది దైవసుతుని విందు. మధురమైన విందు, ఇది మరపురాని విందు. మధురమైన విందు, ఇది మరపురాని విందు. స్వస్థపరచును, శక్తినిచ్చును, ముక్తినొసగును ఈ విందు. స్వస్థపరచును, శక్తినిచ్చును, ముక్తినొసగును ఈ విందు. ఈ విందు ద్రాక్షావల్లిని నేనే, మీరు నా రెమ్మలు, నేను లేక మీరు ఫలింపజాలరు. ద్రాక్షావల్లిని నేనే, మీరు నా రెమ్మలు, నేను లేక మీరు ఫలింపజాలరు. నాతో ఉంటే మీరు నిత్యము జీవింతురు. నాతో ఉంటే మీరు నిత్యము జీవింతురు. అని ప్రేమతో పలికిన ప్రభుని ప్రేమ విందు. అని ప్రేమతో పలికిన ప్రభుని ప్రేమ విందు. స్వస్థపరచును, శక్తినిచ్చును, ముక్తినొసగును ఈ విందు. స్వస్థపరచును, శక్తినిచ్చును, ముక్తినొసగును ఈ విందు. ఈ విందు అమరమైన విందు, ఇది అమరలోక విందు. దివ్యమైన విందు, ఇది దైవసుతుని విందు. మధురమైన విందు, ఇది మరపురాని విందు. మధురమైన విందు, ఇది మరపురాని విందు. స్వస్థపరచును, శక్తినిచ్చును, ముక్తినొసగును ఈ విందు. స్వస్థపరచును, శక్తినిచ్చును, ముక్తినొసగును ఈ విందు. ఈ విందు నా ఆత్మమా ప్రభువును స్తుతింపుము, నాలోని సమస్త శక్తులారా అతని పవిత్ర నామమును సన్నుతింపుడు. ప్రార్థించుదము. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వర, మేము పాలు పంచుకొని దివ్య బలిలో మేము స్వీకరించిన ప్రసాదము మాకు నూతన జీవితమును ఒసగునట్లు కరుణింపుము. తద్వారా మేము ఈ లోకములో నీ ప్రేమకు సాక్షులముగా జీవింపగలుగుదుముగాక. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్.
ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ దేవుడు మనలందరినీ ఆశీర్వదించి సదాకాలము కాచి కాపాడుదురుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించండి. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. వందనం ప్రభు వందనం, వందనం ప్రభు వందనం. చేతులెత్తి మేమందరం చెబుతున్నాం వందనం. వందనం ప్రభు వందనం, వందనం ప్రభు వందనం. చేతులెత్తి మేమందరం చెబుతున్నాం వందనం.